Ең бірінші дин деген сөз. Яумиддин деп қояды. Малики яумиддин деп айтып отырмыз ба? Bir günde farz, vacip, sünnette, nafilde koşpağında 32 жолу okuyuyoruz şunun için. 32 жолу Allah'ın aldığında ayet otağız. Maliki yevmiddin akısı berile turgan gündün badışasıdır. Malik degen badışa, yevm degen gün, din degen akısı berile. Emnenin akısı berile? Her bir жақшы жаман сөздің ақысы беріледі. Әрбір жақшы жаман амалдың ақысы беріледі. Әрбір жақшы жаман іштің ақысы беріледі. Алла Тағала ошол ақысын бере тұрған күнді падышасы өзі деп айтып отырмыз. Bir günde 32 жолу айтып отырмыз. Bir günde 32 жолу қияматты естеп отырмыз. Егерде мазмұнына естесекші. Bir günde. Kur'an'ın birinci ошол Kur'an-ı Kerim'nin Kıyamet gününün 30'dan aşık atın biri uşul. Yavmul hasra, el-hakka, el-kariye, yavmul tagabun, yavmul cem. Bardı kıyamet gününün atları. Ne için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den 30'dan aşık at menen Kur'an-ı Kerim'de kıyamatты ушундай kılıp çağıldırıp berdi. Ne için? Alımlar aytышат iki maksatla. İki maksat. Birincisi, kıyamet gün boloruna 1 gram şeklenmeniz. Oşun için şunçalık köp aytdım. Kıyamet gün boloruna şeklenmeniz. Kaçan bolat Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Bir dağı perişte bir de paygambar da bilmeydi. Allah bunu жақшырып koygun. Ne için? Жақшыларды sıylaş için, jamanları cazalaş için. Allah Teala özünün adiletliliğini görsetüş için, özünün aykönlülüğünü görsetüş için, kıyamet günü adiletliliktің tarazalarını ornatawız degen. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kur'an Allah Teala aytып atат. Kıyamet günü adiletliliktің tarazalarını ornatawız deydi. Hiç kimge zulümdük kılınbaydı. Hiç kimge. Жақшылığыңызды kılıp tapпай kalbaysız. Jamanды kılıp durup jazalanbay kalbaysız. Kıyamet gündün ушунча 30'dan aşık atı birincisi şeklenmeyiniz. Gümön süreveniz. 1 gram, yarım gram. Bol orunda 100% işeniniz. İkincisi kup değerleniniz. Koçkaradında kup degen söz var mı yok mu? Ha? Var mı? Kup değerleniniz. Жақшылап değerlengendi. Oşun için Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de 30'dan aşık kıyamattan atını aytıp durdu. İşte ertege ömür Allah Taala'nın bergen mümkünçülüğü bitip kalıp ökünüp kalvagıla dayardanbay gelip alıpmı? Kap attın arman ya Allah kaytar beni bu dünyege. Kayradan жақшы iş kılıp geleyim. Bitti. Atılgan ok kayra kaytmay. Enenin emçeğinin çıkan süt kayra girmeydi. Aytılgan söz kayra arka alınmaydı. Bu dünyadan kettin mi? Bol bitti. Geçegi gün kayra kaytıp gelmeydi. Gözünüzden jaş emes kan çıkarsanız da gelmeydi. Geçe kim jaşlıktardı kıldı? Ahiretke gitti. Kim jamanlıktardı kıldı? Ahiretke gitti. Geçe kim canı menen, malı menen jaşlıktardı kıldı? Ahiretke gitti. Geçe kim canı menen, malı menen jamanlıktardı kıldı? Ahiretke gitti. Ahirette görüyoruz sana. Men kança жақшы jamanlık kılsam ahirette görürüm. Siz kança жақшы jamanlık kılsanız ahirette görürüz. Kur'an'da Allah Teala mınday dep aytат da: "Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara ve ma amilet min su. Teveddu lev enne beyneha ve beynehu amadan ba'ida." Ertege kıyamet günü her bir can özünün kılgan жақшы işi aldında alıp kelgen avalda tabat deydi. Kılgan жақшы işinizdi izlemeyiz. Bu dünyada izlegende izlemeyiz. Her bir adam жақшы söz söylep koyunuz atanızga. Apаңызga жақшы söz söylep koyunuz, işenip koyunuz bana. Bir sajda kılınız, bir tayrat alınız, bir som Allah için sadaka veriniz, işenip koyun. Oşonu siz jogotpaysiz. Allah Teala aldığınızga alып kelip görsetet. Kur'an aytат: "Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara." Жақшы amal kılgan her bir kiçinekey çoğun жақшылığınızды her bir can
өзүнүн алдында алып келген абалда табылат. Алдында табасың. Мен баягы жакшылык кылбадым беле? Жок го ошол, андай жок. Мен ифтар бербедим беле? Аны издеп таппайсың. Куран окугандагы ар бир тамгага 10 сооп алдыңыздан табасыз. Даарат алганда күнөөлөр кечирилген, даражалар берилген. Мечитке келип атасыз, үйүңүздөн даарат алып, пайгамбарыбыз айткан ар бир кадамга бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт, бир кадамдын ичинде. Мечитке келе жаткан бир кадамдын ичинде 3 нерсе бар. Бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт, бир сооп жазылат. Ошу сооп канча кадам таштап келсеңиз мечитке, ар бир кадамга бир сооп. Канча узактан келсе ошончо көп сооп табат. Сахабалар путтарын акырын коет эле, көбүрөөк шак кылайын депчи. Көп сооп алайын деп. Убай ибн Кааб разияллаху анху деген сахаба бар. Ошонун амакиси, то есть абасынын баласычы, айтат, мен мечитке барганым менен соопту үмүт кылбайм, кайра үйгө кайтып келгенин ар бир кадамга да сооп үмүт кылам дейт. Ошого дагы пайгамбарыбызга айткан, пайгамбар айтты, сага берилет деди, проблема жок деди. Биз азыр мечитке келгенде эле үмүт кылып жүрөбүз го. Давай үйгө апаратта кайтканда дагы ниет кылып коелу. Кандай деген? Ала берет экен бизде. Алла ниетке жараша бере берет экен. Просто сиз ниетиңизди оңдоңуз, ниетиңизди кең кылыңыз, ниетиңизди бай кылыңыз, ниетте сараңдык кылбаңыз. Колуңуздан келбесе деле ниет кылып кое берет. Колуңуздан келбесе да ниет кылып кое берет. Алла Таала мүмкүнчүлүк, товфик берет кылганга. Караңыз, жараткан Алла Таала кандай? Райымдуу, айкөлдүү. Бир адам Куранды жаттаганга ниет кылды. Бирок Куранды жаттап бүткөнгө чейин эле дүйнөдөн өтүп кетти. Бир пара жаттагандан кийин өлүп калды эле, ниети чын экен, Алла кыямат күнү карылар менен отургузуп коет экен. Мына. Алла Таала ниет менен ниетке жараша мамиле кылат. Адамдар кыямат күнү ниетке жараша тирилет. Иннама юбасун нас аля ниятихим. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласы эртең кыямат күнү ниетке жараша тирилет дейт. Ошон үчүн жакшы ниет кылайлы, күн сайын ниет кылайлы. Ниет алымдардын тижараты. Кимдин тижарат? Ошо менен иштей берет экен да. Ниет менен эле сооптарды ала бериш керек да. Сиздин жылмайып койгонуңуз бекер кетпейт. Бир көз жаш бекер кетпейт. Пайгамбарыбыз айткан, ат-табассум фи вajhi ахи садака. Мусулман адамга жылмайып койгонуңуз садаканы сооп берилет сизге. Бул мусулман адам жоочун эле адамга, сиз апаңызга жылмайып койсоңуз, атаңызга жылмайып койсоңуз, аны сөзүн угуп туруңуз, аерге кандай. Кабыл болгон ажылыктын сообу берилет. Ким ата энесин сүйүп караса, башы ийсе, мухаббат менен караса, ар бир караганына кабыл болгон ажылыктын сообу берилет деген. Мен айтат элем жаштарга, кимдин ата энеси бар, ата энени карай эле бере турган экен да. Ушу отургузуп карай эле отура бериң, Инстаграмды аласыз. Ушуну караңыз, карай турган жер каякта, сиз каякта карап атасыз. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айткан, мен деген табиин, саййиду табиин бул. Табииндердин мырзасы. Ан-назар иля вajhil умс ибадатун фа кайфа бирруха. Эненин жүзүн караган ибадат, ага жакшылык кылган кандай болду экен дейт да, аны сообу канча болду экен дейт. Эненин жүзүн караган ибадаттын сообу жазылат сизге. Ниетиңизди оңдоңуз, апаңыздын жүзүн карап отура бериңиз, ибадаттын сообун ала бересиз. Эми жөндөк караганга, көзүңүздүн амалы, караганга ушунча сооп алып атасыз. Жакшы сүйлөгөнгө Алла канча берет? Кызмат кылганга канча берет? Чай коюп бергенге канча берет? Жолук салганга канча берет? Акча бергенге канча берет? Колунан кармап койгонго канча берет? Тааратка суу даярдап берген канча берет? Пешенесинен өп койгонго канча берет? Аны сиз айтыңыз. Хасан Басри рахматуллахи айтат, карагандын сообу ибадат, буну мен айтайын, эми жакшылык кылганды сен айт. Сен деле айт да. Кандай экенин дейт. Ошон үчүн аалымдар айтышкан, 3 нерсеге назар салган ибадат. Куранды караган ибадат, Каабаны караган ибадат, эненин жүзүн караган ибадат. Жөн эле карап сразу ибадаттын сообун аласың. Автоматически аласың. Куранды ачып карадыңбы, сразу сооб аласың. Көздүн ибадаты. Окусаң тилдин ибадаты.
Уксаң кулактын ибадаты. Амал кылсаң дененин ибадаты. Kur'an. Туғандар, Кабаны қараған ибадат. Қанша ибадат білесіз бе? Қанша ибадат білесіз бе? Кабаны бір жолы қарап қойған, башқа жерде бір жыл намаз оқып, бір жыл ораза тұтқаннан көп ақса болады. Ушундай ибадат. Ошон үчүн көз менен ибадат кылайлы, кулак менен ибадат кылайлы, тил менен ибадат кылайлы, акча менен ибадат кылайлы, денебиз менен ибадат кылайлы, путубуз менен ибадат кылайлы. Сүйлөбөсөк дагы мечитке басып келсең ибадаттын соогун аласың. Эгерде зикирди кошуп койсоң, дагы канча кетет. Пайгамбарыбыз айткан, жакшылык өтө көп, бирок кылуучулар аз да. Эмне кылайын дейт. Жакшылык өтө көп, кылуучулар аз. Куптан канчада? Убакыт болуп калды. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, акыркы менин суранычтарым. Жана баарыбыздын сүйлөгөнүбүздү укканыбызга кабыл кылсын. Сүйлөгөн уккандарыбызга Алла Таалам сооп берсин. Диндин сөзүн сүйлөгөн ибадат, тилдин ибадаты, уккан кулактын ибадаты. Алла Таалам жүрөктөрүбүздү тазалап, башыбызды бир кылсын. Туугандар, акыркы аманат биз ибадат үчүн жаралганбыз. Аллага ширк келтирбей ибадат кылуу биздин мойнубузда. Ибадат Алланын акысы. Экинчиси, биз пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүбүз. Биздин пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар, будан кийин пайгамбар келбейт. Китебибиз акыркы китеп Кур'ан, будан башка китеп түшпөйт. Акыркы пайгамбардын үммөтү болгондуктан биздин мойнубузда даават. Даават деген эмне? Ибадатка чакыруу. Өзүбүз ибадат кылайлы, башкаларды ибадатка чакырайлы. Өзүбүз динди бекем кармайлы, башкаларды динге чакырайлы. Ибадат, имам Газзали рахматуллахи алейх 10 нерсенин атын ибадат деген. Намаз ибадат. Орозо ибадат. Зекет, садака ибадат. Үшүрүн кош. Ажылык, умра ибадат. Дуа кылуу ибадат. Зикир чалуу ибадат. Кур'ан окуу ибадат. Адал рызык издеген ибадат. Жакшылыкка чакырып жамандан кайтарган ибадат. Ар бир нерсени сүннөт менен аткарган ибадат. Ушуну өзүбүз аткарайлы. Ушуга үммөттү чакырайлы. Кошуналарды, досторду Алланын жолуна чыгайлы. Жараткан Алланын жолуна чыгып, сахабалар чыккандай, дин таркаткандай, жакшылык каалагандай, адам затты түбөлүктүү дозоктун куткаруу маселеси бар. Ким ла илаха иллаллах десе, түбөлүктүү дозокко арам. Канча адам бар, тообасыз жашап атат, намазсыз жашап атат, Алланы тааныбай жашап атат, Алланы сүйбөй жашап атат, Алладан коркпой жашап атат, Кур'ан окубай жашап атат, пайгамбарыбызды тааныбай жашап атат, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарбай жашап атат. Канча деген адам бар. Ошон үчүн Алланын жолуна чыгабыз, өзүбүздү оңдош үчүн, чөйрөнү оңдош үчүн. Башка мунун эч кандай саясаты жок, башка эч кандай максаты жок. Өзүбүздү оңдош үчүн Алла менен байланышымды оңдоймун, ахиретимди оңдоймун, ахиретимди курамын, Кур'ан менен дос боломун, Кур'ан менен сырдаш болом, пайгамбардын сүннөтүн көзүмө басамын деген адамдар ниет кылсын. Иншалла биринчи ниетибиз ушу туугандар, өлгөнгө чейин ниет кылайлы, ибадат кылабыз, өлгөнгө чейин ниет кылайлы, ибадатка даават кылабыз. Ниет барбы иншалла? Баарыбызда барбы? Ниетке сооп алабыз туугандар. Баарыбыз ниет кылайлы. Кудай кааласа ниет кылганыбызга бир сооп автоматически берилет. Аткарсак 10дон 700гө чейин Алла Таалам көбөйтүп берет. Ошон үчүн иншалла өлгөнгө чейин жакшы ишти кылабыз, өлгөнгө чейин жакшылыкка чакырабыз. Өлгөнгө чейин өзүбүздү арам нерседен сактайбыз, качабыз, өлгөнгө чейин адамдарды жамандыктан кайтарабыз. Кылабызбы иншалла? Бул пайгамбарлардын иши. Ошондуктан аалымдарыбыз айткан, биз азыр дүйнө баша бала чакабыз менен жашап атабыз, базар, тиричилик менен жашап атабыз. Жумуштагы калбасын, дүйнөдөгү калбасын, мамлекеттик кызматта калбасын. Ошон үчүн өмүрүңүздө бир жолу 4 айга чыгып үйрөнүп алыңыз дейт. Кантип мечиттин чөйрөсүндө адамдарды жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарабыз. Ушунун илимин үйрөнүш үчүн, адамдарды динге чакырганды үйрөнүш үчүн, өзүбүз эле намаз окубай, намазга жыкканды үйрөнүш үчүн, өзүбүз эле Кур'ан окубай, Кур'анга жыкканга үйрөнүш үчүн, өзүбүз эле таква болбой, таквалыкка чакырыш үчүн, ушул жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарганды үйрөнгөнгө 4 ай керек дейт. Ушунун окусу 4 эле ай, 4 жыл эмес. 5 жыл эмес, азыр окуп атышат адамдар 5 жыл.
10 жылдан Америкада, Европа, Россияда жүрөт. 4 жыл кандай турганда? 4 ай кандай? Ошон үчүн иншалла барыбыз ниет кылайлы. Өмүрүңүздө bir жолу 4 айга. Андан кийин жыл сайын жаңылап туруңуз, бекемдеп туруңуз 40 күнгө. Ай сайын бекемдеп турайлы 3 күнгө. Күн сайын алхамдулилlah мечитибизде машфара таалимдерди кылып турайлы. Ошон үчүн ушул жерде отургандар быйылкы жылы 25-жыл 31-декабрга чейин иншалла 4 айга bir чыгып келейин дегендер турсун. 31-декабрга чейин. Августта чыксаңыз, сентябрга да чыксаңыз эсеп, октябрь эсеп, ноябрды деле бердик. Мына декабрда деле Кочкон атага подарок. Каяныгы 4 айга bir барып келейли. Bir жамааттын мынакей Лейлектен Кыргызстанда мынакей ар bir районго birden 4 айдан кой берейли. Иншалла Нарынга ким барат? Ниет барбы? Көлгө ким барат? Таласка ким барат? Баткенге ким барат? Ошко ким барат? Орто Азияга ким чыгат? Машалла СНГге барабызбы? Бүткүл ааламга ниет кылайлы тугандар. Бүткүл аалам ниет барбы? Отуруңуздар, Алла разы болсун. Bir сонун нерсе айтып берейин. Мен 2011-жылы Францияга даватка бардым. 2010-жылы Франциядан даватчылар келди. Ошонун амири Давуд деген француз эле. 92-жылы Кыргызстанда ниет кылган экен, Алла 2010-жылы алып келди. Канча жылдан кийин? 18 жылдан кийин. 92-жылы Францияда бүткүл дүйнөгө мына 250 мамлекет бар. Бардыңар кайсы мамлекетке барасыңар? Ниет кылгыла деген экен. Ошондо мен Кыргызстанда ниет кылган элем дейт. 2013-жылы келип чогуу чай иштик бу жерде. 2011 бар, ал жерде деле чогуу чай иштик. Алла жеткирет тугандар. Ошон үчүн мына жерде ниет кылайлы. Мына жактагы Аляскадан тартып Чилиге чейин, Фиджиге чейин. Чили, Фиджи билесизби? Фиджи деген күн чыккан эң биринчи мамлекет Фиджи. Фиджиден иншалла Бразилия, Чили бүткүл ааламга ниет кылайлы. Пайгамбарыбыздын динин жеткиребиз деп. Жеткиребизби иншалла? Алла разы болсун. Өмүрлөрүңүзгө береке берсин. Азыр эми намаз убакыты болуп калыптыр. Бу сураларга намазды кечиктирбейли. Биринчи намаз окуп алайлы. Андан кимдин суралары болсо, Кудай кааласа суроо жоопту намаздан кийин кылайлы. Кандай дейсиздер? Шашылгандар бар, дараты кыстагандар бар, бир аз табайынып аткандар бар, үйүндө бирөө чакырып аткандар бар. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр. Азыр иншалла жакшы намаз окуйлу. Намаздан кийин кимдин эгерде суроолору болсо, мына суроолоруңузга бергендериңизге дагы иншалла жооп беребиз. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва салам аля расулиллах. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. O жараткан Алла барыбызды жоктон бар кылган өзүңсүн. Өмүр берген акыл эс, иман берген өзүңсүн. Бүгүн барыбыздын башыбызды мечитте топтогон өзүңсүн. Сага чексиз шүгүр, алкыш, мактоолор болсун. Жараткан Алла келечегибизди кең кылгын, берекелүү кылгын. Кур'ан, хадис менен жүрөктөрүбүздү, жашообузду, кабырларыбызды нурлагын. Жараткан Аллахым өзүңө жакын кылгын, узак кылбагын. Жараткан Алла имандан эч качан ажыратпагын. Жараткан Алла урпагыбыздан бир дагы капыр, мушрик, муртат, мунафык чыгарбагын. Жараткан Алла баарыбызга имандуу жашоо бер, ырайымдуу жашоо бер, уяттуу жашоо бер, кичпейил жашоо бер, нурлуу жашоо бер, берекелүү жашоо бер, ынтымактуу жашоо бер. Баарыбызды я Алла намазхан кыл, баарыбызды аманаткөй кыл, чынчыл кыл, баарыбызды берешен, баатыр кыл. Баарыбызды я Алла жакшы мүнөз менен мүнөздөгүн, пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөгүн, өзүң разы кылгын, разы болгун, өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Жараткан Алла өзүңдү эстей турган тил бергин, шүгүр кыла турган жүрөк бергин, баш ийе турган дене бергин. Жараткан Алла баарыбызды колдогун, баарыбызды коргогун, баарыбызды туура жолго жолдогун. Ар бирибизди ар кандай жаман сөздөн, жаман көздөн, кур жаладан, ар кандай кырсык апат балелерден сактагын. Өзгөчө я Алла тообасыз өлгөндөн сактагын, имансыз өлгөндөн сактагын. Ахиреттеги кордуктан, түбөлүктүү дозоктон, өзүңдүн каарыңдан сактагын. Жараткан Алла пайгамбардын шафаатына бөлөгүн, пайгамбардын шафаатын насип кылгын. Ушул жерде кол көтөрүп тургандардын бардыгын ниеттерин кабыл кылгын, бардыгын аулия кылгын, бардыгын алым кылгын, бардыгын ибадаткөй кылгын, бардыгын даи, даватчы кылгын, бардыгын я Алла өмүрлөрүнө береке бергин, ден соолук рызкыларына береке бергин, кажеттерин өзүң орундаткын, эч кимге кор зар кылбагын, эч кимге муктаж көз каранды кылбагын, бардыгынын ооматын бергин. Я Алла бардыгын иштерин оңунан чыгаргын. Аллахым дүйнөнүн кордугунан, ахиреттин азабынан сактагын.
Жараткан Алла ортосуна ынтымак бергин. Мамлекетибизге, элибизге, журтубузга я Алла хидаяттын эшигин ачкын. Берекенин эшигин ачкын. Жакшылыктардын эшигин ачкын. Жамандардын эшигин жапкын. Жараткан Алла эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Тилектерибиздин баардыгын кабыл кылгын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.